A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada hari Ahad malam Senin ini dengan kita membaca Ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ataupun dikenali sebagai Ratib Al-Attas. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkat membaca Ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan merahmati kedua orang tua kita dan segenap guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan rezeki kita, bukakan pintu rezeki yang barakah, yang halal insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wa ala man wa aslafuna salih wa ala man wa sahib ar-ratib al-habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عنقر العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب علي بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن الظالم باطل في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا أولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى الموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان من حق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء.
وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu saya tidak membaca tafsir, tetapi saya berkongsi dengan para jemaah sekalian berkenaan tentang fadilat-fadilat yang bersangkutan dengan bulan Rajab yang mulia ini. Ya, bulan Rajab yang mulia ini, ya, bulan Rajab yang barakah, yang ia merupakan bulan haram. Bulan yang apa? Bulan haram. Apa maksud bulan haram? Bulan yang dimuliakan, ya, bulan yang sangat mulia. Tapi kenapa haram? Maksud haram di situ itu perkataan bahasa Arab para jemaah sekalian. Kalau dia perkataan haram, ya, lawannya adalah halal. Tapi kalau perkataan dia haram, dia bukan haram tidak, tapi dia haram. Apa maksud haram? Iaitu yang dimuliakan. Begitulah dia, ya. Dan alhamdulillah telah pun saya kongsi dengan para jemaah sekalian beberapa fadilat-fadilatnya pada minggu yang lalu. Maka pada minggu ini kita akan meneruskan pengajian kita dan sampailah kita kepada surah Al-Baqarah, ya, masih lagi dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang keberapa? Pada ayat yang ke-196 hari ini insya-Allah, ya. Pada ayat yang ke-196 sama-sama kita berdoa para jemaah sekalian, ya. Sama-sama kita berdoa, diam tidak diam, ya. Minggu demi minggu, ya. Surah Al-Baqarah ni kita pengajian tafsir kita ini, kita belajar pengajian tafsir kita ini, walaupun kadang-kala satu potong ayat, kadang-kala dua potong ayat, kadang-kala tiga potong ayat. Kita tengok kalau ayat tu panjang, maka cukuplah dengan satu, ya. Dengan hanya lebih kurang pengajian kita selama 1 jam saja dengan bacaan ratib al-atas, ya. Tetapi alhamdulillah kita dah nak masuk pada ayat yang ke-200 dah para jemaah sekalian, ya. Hari ini 100, saya rasa hari ini kita cuma boleh baca satu potong ayat saja, ayat yang ke-196 saja. Kenapa? Sebab ayat yang 196 ni panjang para jemaah sekalian, ya. Ayat yang ke-196 ni panjang. Ya. Dan surah Al-Baqarah merupakan salah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, ya. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, ia mengandungi 286 potong ayat, ya. 286 potong ayat. Jadi kita dah nak sampai kepada ayat yang ke-200. Tinggal lagi 4 potong ayat sampailah kita kepada ayat yang 200. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, berikan kita kekuatan, ya, dapat kita meneruskan pengajian kita, ya, walaupun pengajian ini biasanya diadakan di rumah saya, ya, pada setiap hari Ahad, ya.
Akan tetapi sekarang ini kerana gara-gara COVID, jadi kita tak dapat nak melaksanakan di rumah saya, tetapi kita cukup melaksanakan secara live streaming saja. Alhamdulillah, ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membaca ayat yang ke-196. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-169. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maknanya, sempurnakanlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, ibadah haji dan ibadah umrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa in uhsirtum, sekiranya kamu terhalang, ya, tak dapat nak melaksanakannya, famastaysara minal hadi, maka buatlah apa yang mudah dari penyembelihan. Ya, makna perkataan al-hadi, ya, al-hadi itu, ya, iaitu al-hadiyu adalah penyembelihan, binatang penyembelihan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, maka buatlah wala tahliku, dan janganlah kamu semua, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini, mencukur kepala-kepala kamu hingga sampai sembelihan itu ditunaikan. Tu dia. Nanti kita pergi macam mana maksudnya ni, ya. Nanti kita tengok dekat bawah apa yang dijelaskan oleh almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri di dalam kitabnya, iaitu Pelita Al-Quran. Sekiranya di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan, tu dia. Faman kana minkum maridan, sekiranya di antara kamu ada yang sakit, au bihi adha, ataupun ada gangguan, ya, min ra'sihi, di kepalanya, ya, terhalang di kepalanya, fa fidyatun, maka bayarlah fidyah, min siyamin, yang berupa puasa, au sadaqatin, ataupun sedekah, au nusuk, ataupun ibadah. Nusuk ni, maksud nusuk di sini apa? Iaitu menyembelih. Tu dia. Fa idza amintum, maka apabila kamu telah merasa aman, tenang, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka bagi mereka yang bersenang-senangan dengan, ya, bagi mereka yang mempunyai waktu, ya, bagi mereka yang mempunyai senang-senangan di sini boleh juga kita memperjelaskan bagi mereka yang yang tidak dalam keadaan halangan, ya, yang sihat wal afiah, ya. Itu maksudnya bersenang-senangan dengan membuat umrah, ya, bil umrati, dengan membuat umrah, ilal hajj, sementara menunggu haji.
famastaisara minal hadi, maka hendaklah mereka membuat yang termudah dari penyembelihannya. Faman lam yajid, dan jika mereka tidak mendapatinya, fasiyamu thalathati ayyam fil hajj, maka hendaklah mereka berpuasa, ya, apabila mereka tidak mendapatinya. Mendapati apa? Apabila mereka berhalangan, tidak dapat melaksanakan penyembelihan. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, hendaklah berpuasa 3 hari, ya, di musim haji. Di musim haji, ya, waktu mereka melaksanakan ibadah haji, itu maksudnya musim haji, iaitu mereka masih berada, ataupun lebih senang lagi, mereka masih berada di kota Mekah. Ya. Wa sab'atin idza raja'tum, dan puasa lagi 7 hari, ya, setelah kamu kembali ke negeri kamu masing-masing. Watilka asyaratun kamilah, maka dengan itu genaplah 10 hari kamu berpuasa, ya. Dzalika liman lam yakun ahluhu, itu pun bagi mereka yang bukan penduduk sekitar hadiril masjidil haram, itu pun bagi mereka yang bukan penduduk sekitar masjidil haram. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua, annallaha syadidul iqab, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita pergi jauh para jemaah sekalian, ya, sebelum kita pergi jauh, seperti mana yang telah saya jelaskan, bahawasanya, ya, bahawasanya dekat dalam kitab ini pula jelaskan apa, ya. Baik, sebelum kita pergi jauh para jemaah sekalian, ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-196 ni, ya, ayat yang ke-196 ini menjelaskan kita tentang satu hukum yang mana ia merupakan syariat daripada beberapa syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga merupakan rukun Islam yang terakhir, iaitu ibadah haji, ya. Ibadah haji, ibadah yang besar ataupun ibadah yang kecil, iaitu ibadah umrah. Maka di sini para jemaah sekalian, perlu untuk kita faham, ibadah haji ini diwajibkan ke atas semua umat Islam, baik yang lelaki, baik yang perempuan, semua wajib. Tak ada satu pun yang tak perlu untuk menunaikan haji. Semua perlu, harus, wajib menunaikan ibadah haji. Wajib menunaikan ibadah haji, ya. Tak boleh sampai dia tak menunaikan ibadah haji. Ustaz sebut haji je, umrah tak ada. Yalah, kalau dah haji tu berarti dengan umrah sekali lah para jemaah sekalian, kan dia. Begitu dia, ya. Akan tetapi wajibnya ibadah haji ini adalah apa? Adalah dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya, ya, adalah apa? Orang itu berkemampuan. Ya, orang itu berkemampuan, kemampuan dari segi zahir dan batin, ya. Tak ada penyakit, ada duit, ya, keamanan perjalanan, ya, pergi selamat, balik selamat. Itulah dia, maksud dia para jemaah sekalian, ya. Nah, macam mana pula bagi orang yang tidak ada duit? Dia wajib tak menunaikan haji? Bagi orang yang tidak mempunyai duit, dia cuba sedaya upaya untuk apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja, wajib dia cuba sedaya upaya untuk bekerja.
tabung duit tu para jemaah sekalian, ya. Faham-faham dah lah, sekarang ibadah haji pun, ibadah umrah pun bukan murah, mahal para jemaah sekalian, ya. Apatah lagi sekarang tengah musim-musim Covid ni, kita tak dapat nak pergi sana. Walaupun ada sebahagian daripada negeri-negeri yang datang sana untuk menunaikan ibadah umrah, ya, tapi para jemaah sekalian, keadaan masih tidak aman. Ya, kalau kita di Singapura ini apa? Memang tak ada jemaah pergi umrah, tak ada jemaah pergi haji. Tahun ini pun belum ada berita lagi, ya. Kita sabar para jemaah sekalian. Tunggulah berita daripada pihak AMTAS, ya. Kalaulah nanti ada pengumuman resmi daripada pihak AMTAS, ya, berarti sudah, kalau dah pihak AMTAS buat pengumuman, berarti sudah ada pengumuman resmi daripada Kementerian Haji Arab Saudi. Ya. Walhasil para jemaah sekalian, di dalam ayat ini mengingatkan kita tentang satu peristiwa, tentang satu daripada beberapa syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibadah haji, ya. Dan baginda Nabi SAW memperjelaskan apa, ya, yang dinamakan haji itu adalah haji yang mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah, ya. Tidak ada pahala yang layak untuk bagi orang yang menunaikan ibadah haji kecuali apa? Kecuali syurganya Allah Ta'ala, iaitu haji yang mabrur. Kesemua kita inginkan bila kita menunaikan ibadah haji, bukan hanya masyarakat Islam, bukan hanya orang Islam dari Singapura, tapi orang Islam dari mana negeri sekalipun, semua inginkan haji itu haji yang mabrur. Akan tetapi nak mendapatkan haji yang mabrur, dia perlu belajar bab haji para jemaah sekalian, ya. Belajar bab umrah, belajar, jangan tak belajar. Ya. Dan juga lagi para jemaah sekalian, apa dia, ya, dan bila dah belajar tu, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dapat berangkat menunaikan ibadah umrah. Nah, di dalam ayat ini juga para jemaah sekalian, ya, ia memberikan kita beberapa pendapat-pendapat ataupun beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil pelajaran tersebut daripada ayat ini. Ya, daripada ayat ini. Ya, sebelum kita pergi mendalam lagi para jemaah sekalian, saya cuit sikit, saya jelaskan sikit berkenaan tentang ibadah haji ni para jemaah sekalian, ya. Walhasil ibadah haji ni terbagi kepada 3. Satu disebut haji ifrad, 2 disebut haji tamattu', 3 disebut haji qiran. Haji ifrad, dia melaksanakan haji dulu, setelah itu baru ia melaksanakan umrah. Haji tamattu', ia melaksanakan umrah dahulu, setelah itu dia melaksanakan haji. Haji qiran, dia melaksanakan umrah dan haji. Ya, ada beza. Saya ulang sekali lagi. Ibadah haji terbagi kepada 3. Satu disebut dengan ifrad, lagi satu disebut dengan tamattu', lagi satu disebut dengan qiran. Apa tu haji ifrad? Haji ifrad adalah melaksanakan haji dahulu, setelah itu melaksanakan umrah. Haji tamattu', apa itu haji tamattu'? Melaksanakan umrah dahulu, setelah itu melaksanakan haji. Haji qiran adalah apa? Melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Ini 3 macam, ya, tentang ibadah haji. Ini garis pandunya, ya, untuk kita faham para jemaah sekalian. Baik. Berkata pengarang kitab kita ini, iaitu Al-Habib Abdullah Al-Marhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri radhiyallahu an. Beliau memperjelaskan, orang-orang yang telah masuk mengerjakan haji dan umrah hendaklah mengerjakan keduanya dengan sempurna menurut rukun-rukun dan peraturan-peraturannya, serta menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Maksudnya apa? Baik orang itu melaksanakan ibadah haji yang ifrad ataupun tamattu' ataupun qiran, perlu ia melaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
rukun-rukun dia, syarat-syarat dia kena jaga. Perkara yang boleh merosakkannya, ya, iaitu apa? Perkara yang boleh membatalkannya. Ingat para jemaah sekalian, kalau batal haji, tu problem tau. Kena denda, kena qada. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Dan kenapa? Jangan hanya kita pentingkan perkara yang wajib saja, tapi sunnah-sunnahnya pun amalkan. Supaya apa? Ibadah haji kita itu sempurna. Rugi tak para jemaah sekalian? Sekarang nak pergi haji pun susah kerana Covid. Nak pergi umrah pun susah kerana Covid. Sebelum ada Covid, ya, nak pergi haji pun susah. Sebab apa? Kena apa? Kena dapat kota resmi daripada negara kita. Ya, kena dapat kota resmi dari negara kita. Dapat kota pun, ya, bila dapat kota baru dah dapat kita pergi haji. Ya, umrah dulu pun susah. Sebab apa? Kita kena apply visa, dan apply visa kita tak boleh apply sendirian. Ya, dulu sebelum Covid, umrah bagaimana? Kita kena melalui travel agent. Travel agent lah yang menguruskan visa, flight, hotel, ya, kelas bimbingan haji ataupun bimbingan umrah. Ya, setelah itu dilonggarkan sikit bagi negara kita. Alhamdulillah, nak buat umrah nak buat umrah, siapa tahu cara untuk nak apply visa, dia boleh buat sendiri. Dia buat sendiri tu bagaimana? Dia sendiri pergi apply visa, dia sendiri pergi booking flight, dia sendiri pergi booking hotel, dia sendiri pergi booking land transportation, tapi dia buat sendiri. Ya, maksud dia buat sendiri apa? Ya, dia tak ada seorang pembimbing, dia tak ada seorang pembimbing, dia tak ada seorang mutawif. Tu dia. Ya, daripada airport Jeddah, dia nak naik apa ni? Saya sekarang dah sampai Jeddah, ya. Ini kalau awak buat sendirilah, ya. Ni sekarang saya dah sampai airport Jeddah. Saya sekarang nak pergi Mekah, saya sekarang nak pergi Madinah. Nak naik apa ni? Tu dia, ya. Sekarang pun apa? Di negara Arab Saudi pun dah makin mudah dah para jemaah sekalian, ya. Begitulah dia. Tapi apa nak buat? Dah mudah, dah bagus sekali kena wabak penyakit Covid pula. Allah, dah tak dapat pergi. Dah tutup border semua para jemaah sekalian. Apa nak buat? Sabar kita, cobaan. Tu dia lah para jemaah sekalian, ya. Dan berdasarkan ayat ini juga, nyatalah bahawa ibadah umrah juga adalah fardu atas orang-orang yang berkuasa. Ya, di sini adalah pendapat apa? Pendapat para alim ulama fuqaha. Ada yang memperjelaskan alal qaul Imam Syafi'i rahimallahu taala biwujubil umrah ainan fil umr wa marratan fil hajj. Ya. Ini alal qaul, ya, pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala. Tetapi berkata juga para alim ulama yang lain juga diperjelaskan apa? Memang ibadah haji dengan ibadah umrah tak dapat dipisahkan. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia kena melaksanakan ibadah umrah. Siapa yang melaksanakan ibadah umrah, ya, maksud saya dia kena melaksanakan ibadah umrah tu sebab dia bergandengan para jemaah sekalian. Ya, sebab umrah tu dah jadi fardu, dah jadi wajib. Bagi orang yang melaksanakan umrah tu macam mana para jemaah sekalian? Melaksanakan umrah tapi dia tidak melaksanakan haji. Kenapa dia tidak melaksanakan haji? Sebab dia pergi umrah bukan pada musim haji. Macam kita kadang-kadang kita pergi umrah pada bulan Disember, tu bukan bulan haji. Bulan haji bulan Zulhijjah. Kadang-kala bulan Zulhijjah dengan bulan Disember ni tak sama. Jadi bulan Disember cuti sekolah, mereka pun apa? Berangkat menunaikan ibadah haji. Ada sebahagian mereka menunaikan ibadah haji tu sambil jalan-jalan, makan angin. Contoh seperti mereka pergi umrah Istanbul. Mereka pergi umrah Baitul Maqdis. Ya, umrah dia pergi Spain. Para jemaah sekalian, ya. Umrah dia pergi Dubai. Dia jalan-jalan para jemaah sekalian, ya. Tapi dia pergi umrah juga. Macam boleh ke itu Ustaz? Boleh. Ya, boleh ke Ustaz? Boleh, tak jadi masalah. Saya sudah sering para jemaah sekalian, alhamdulillah,
Dulu saya bekerja di travel agent, ya, memimpin jemaah. Setelah itu saya pernah memimpin travel agent, ya. Setelah itu saya pernah berangkat menunaikan ibadah umrah ini dengan tanpa travel agent, ya, dengan family saya sendiri, ya. Kalau tidak keliru itu pada bulan 11 tahun 2019. Itu last saya ke Tanah Haram. Setelah itu saya tak pergi lagi. Kenapa? Sebab ada Covid, para jemaah sekalian. Ya, sebab ada Covid. Itulah dia, ya. Tapi itulah, masya-Allah, bila kita pergi, terutama sekali bila pergi umrah Baitul Maqdis, Allahu Akbar, ya. Kita boleh lihat bagaimana keindahannya alam semula jadi ini. Kita boleh lihat umat Islam yang mana sudah tidak ada adat istiadat seperti adat kita di Singapura. Ada adat orang lain dah, para jemaah sekalian, ya. Kita pergi Jordan, kita tengok macam mana umat Islam dekat Jordan. Kita pergi Baitul Maqdis, ya, di Palestin, kita Masjid Al-Aqsa, kita tengok macam mana umat Islam di sana. Kita pergi ziarah tempat-tempat yang sejarah, tempat-tempat sejarah Islam seperti makam-makam para nabi-nabi yang ada di Palestin. Makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus, ya, makam Nabi Yusuf, makam Nabi Ishaq, makam Nabi Zakaria, ya, makam sahabat Nabi, ya, Sayyidina Abdullah bin Samad, ya, Sayyidina siapa lagi, ya, banyak lagi lah para jemaah sekalian, ya. Nabi Isa, ya, Sayyidatina Maryam, ya, dan juga Masjidil Aqsa itu sendiri, ya, the Dome of Rock itu sendiri. Nabi siapa di Jordan, Nabi Shu'aib alaihi salam, ya. Setelah itu kita pergi ke mana? Kampung Dead Sea, laut mati, para jemaah sekalian, ya, iaitu perkampungan Nabi Lut alaihi salam, ya. Setelah itu kita pergi mana lagi? Ya, kita pergi Ashabul Kahfi. Masya-Allah, yang disebut di dalam Al-Quran, innahum fityatun, ya, mereka sesungguhnya adalah pemuda-pemuda. Ya, tentang Ashabul Kahfi ni, ya. Masya-Allah, la ilaha illallah. Saya cuma tak sempat pergi umrah dan ziarah Tarim, umrah dan ziarah Hadramaut. Sudah saya dah nak buka package sudah, para jemaah sekalian, tetapi Allah musta'an, ya, Allah lah yang mengatur segala-galanya. COVID-19 datang, dah tak dapat berangkat dah, para jemaah sekalian. Tak apalah, ya, sabar saja, para jemaah sekalian. Baik, ni kita cerita-cerita, nanti saya tak baca tafsir tadi, ya. Diperjelaskan mana tadi? Berdasarkan ayat ini, nyatalah bahawa ibadah umrah juga adalah fardu atas orang-orang yang berkuasa. Orang berkuasa ni macam mana, para jemaah sekalian? Orang yang mempunyai kemampuan. Kemampuan di sini apa? Dia sihat, tubuh badan, keuangan ada cukup, ya, zahir batinnya cukup, dan dia tahu selok-belok menunaikan ibadah umrah. Maksud selok-belok tu apa? Ya, ilmu pengetahuan tentang menunaikan ibadah umrah. Ya. Ibadah umrah kan kita nak kena pakai ihram juga, ustaz. Okeylah, ya. Tahu-tahu dia pun pakai ihram dekat hotel. Dia turun bawah, lepas tu dia jalan, dia pun balik hotel, dia dah buka ihram. Kata awak buat umrah. Saya dah buat umrah dah pakai ihram, jalan-jalan, lepas tu balik hotel. Itu bukan umrah, itu jalan-jalan. Sebab itu tadi dia kena tahu selok-beloknya tentang ibadah umrah. Tu dia. Ya. Ayat ini juga membawa pengertian bahawa sesiapa yang telah masuk mengerjakan haji atau ibadah umrah hendaklah meneruskannya dan tidak boleh memutuskannya atau membatalkannya. Andainya ibadah itu rosak sekalipun, wajib juga diteruskan hingga selesai, kemudian diqada pada masa yang lain. Sebab itu tadi awal-awal sekali diperjelaskan, kita nak melaksanakan ibadah haji, nak melaksanakan ibadah umrah, kena tahu, kena belajar. Jadi tahu hukum hakamnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang membatalkannya, makruh-makruhnya, sunnah-sunnahnya. Ya, kalaupun sekiranya ibadah kita tu terkandas ke, rosak ke, bagaimana ke, wajib diteruskan. Tak boleh kita suka-suka. Ya. Tahu ustaz, kalau kita melakukan satu pelanggaran yang besar,
pelanggaran yang besar di dalam ihram waktu haji, maka denda dia apa? Denda dia seekor unta. Lepas tu apa? Dia kena teruskan ibadat tersebut, dan tahun depan kena datang lagi dengan niat qada. Tu dia. Ya. Tapi selama ni saya belum pernah dengar para jemaah sekalian, ya, visa haji qada, tak ada. Belum pernah dengar. Ya. Wallahu alam, mungkin pada zaman-zaman dulu dahulu kala mungkin ada, wallahu alam, saya tak tahu. Sebab itu diletakkan suatu apa dalam hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, diletakkan suatu ketetapan, suatu undang-undang yang bahawasanya setiap orang bila nak beribadah, dia kena tahu ibadah tersebut. Maksudnya dia kena tahu ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut. Sebab itu dia jelaskan al-ilmu bi fardiyatiha. Ilmu itu dengan fardunya. Maksud ilmu tu apa dengan apa? Fardunya. Ya, ilmu tu apa? Bila kita nak sembahyang, kita kena tahu cara rukun-rukun sembahyang. Kita nak puasa, kita tak kena tahu cara apa? Cara berpuasa. Kita nak nikah pun sama, kena tahu cara nikah, hukum hakam yang bersangkutan dengannya. Nak zakat pun sama. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Sebab itu kalau orang tak ada ilmu ni, dia akan jadi orang yang bodoh. Dia mesti ada ilmu. Dan ilmu ni dia perlu belajar. Tak kiralah tak kiralah ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, apatah lagi ilmu akhirat, wajib dia belajar, mesti tahu. Dulu saya tak tahu tentang live streaming ni semua, tak tahu para jemaah sekalian. Tapi bila dah masuk Covid, saya tanya dengan anak murid saya, macam mana kita nak buat live streaming? Tak apa Ustaz, nanti kita datang rumah Ustaz. Jadi setiap kali ada pengajian, mereka datang rumah saya buat live streaming. Tahu-tahu keluar dah tak boleh datang, gara-gara apa? CB dulu kan, ya, circuit breaker dulu kan. Jadi bagaimana? Mereka ajar saya, Ustaz baca gini, Ustaz taruh handphone begini, mikrofon begini, lampu begini, meja begini, gini. Jadi saya pun buat, jadilah. Tu ilmu para jemaah sekalian, kena belajar. Sama juga dengan ilmu agama, sama. Tak boleh main suka-suka. Alah, tak apalah, aku nak pergi haji, aku nak pergi umrah, apa? Aku beli aja kitab haji, kitab umrah, buka aja baca. Alah, tafsir lah, tak kisahlah. Aku beli aja tafsir, translation, buka baca. Tak boleh. Tak boleh. Nanti akhirnya kita belajar kita macam mana? Tak apalah, aku belajar dengan internet. Belajar dengan apa? Belajar dengan Google, belajar dengan Hotmail, belajar dengan Yahoo, belajar dengan Telegram, belajar dengan WhatsApp, belajar dengan email. Allahu Akbar. Pun susah tu. La haula wala quwata illa billah. Jadi siapa guru dia? ustazyahoo.com. Habib Google. Maulana WhatsApp. Kiai Hotmail. Allahu Akbar. Ini susah. Tak boleh. Sebab itu mesti belajar. Ya, tak boleh suka-suka para jemaah sekalian. Tu dia. Baik, kita teruskan lagi. Kecuali orang yang terhalang atau terkepung tidak dapat meneruskan ibadahnya setelah ia berihram. Ya, umpama ia dihalang oleh musuh atau penyakit dan apa sahaja halangan yang menyebabkan ia tidak dapat meneruskan ibadahnya itu, maka hendaklah membuat apa yang dimudahkan daripadanya, iaitu al-hadyu. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Bab ni saya kasih contoh. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi kepada Nabi SAW sendiri. Apabila Nabi SAW bersama para sahabat-sahabatnya seramai 3,000 orang, ya, yang mana mereka berhenti di salah satu tempat di luar tanah haram yang sekarang ini, yang mana tempat itu nama dia Hudaibiyah. Yang mana tempat itu sekarang, kalau awak pergi haji, awak pergi umrah, selalu jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah selalu kalau nak menunaikan ibadah umrah plus jalan-jalan. Jalan-jalan tengok apa?
tengok kawan kita. Siapa nama dia? Kawan kita nama dia unta. Ya, camel para jemaah sekalian. Boleh juga kita minum susu unta. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Itu dia. Ya. Itu nama dia, tempat dia Hudaibiyah para jemaah sekalian. Itu merupakan tanah apa? Tanah halal di luar tanah haram. Maka Nabi SAW pun berhenti bersama para sahabat-sahabatnya, ya, dan Nabi pun bermalam di Hudaibiyah. Ya, di samping itu para jemaah sekalian, Nabi pun apa? Nabi pun mengenakan pakaian ihram. Ya, dan Nabi pun apa? Menunggu berita daripada Mekah agar supaya Nabi dan para sahabat-sahabatnya diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, Nabi SAW mengirim beberapa para sahabat dia. Pendekkan cerita para jemaah sekalian, ya, pendekkan cerita, sebab kalau kita cerita ni kita tak baca ni para jemaah sekalian. Pendekkan cerita, Nabi SAW tak diizinkan masuk. Ya, pembesar-pembesar kota Mekah pada saat tersebut, mereka tak izinkan Nabi masuk, dan mereka suruh Nabi balik ke Madinah. Tahun depan boleh masuk. Adalah peristiwa Hudaibiyah para jemaah sekalian. Panjang sikit cerita dia. Ya, peristiwa Hudaibiyah panjang sikit cerita dia. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Akhirnya Nabi pun bagaimana? Nabi pun bertahallul, cukur rambut, botakkan kepala. Ya, dah botakkan kepala, Nabi pun ganti baju. Ya, buka ihram, pakai baju biasa. Ya, Nabi pun sembelih seekor kambing. Tu dia. Ya, sembelih seekor kambing. Ya, maka Nabi pun tak dapatlah untuk meneruskan ibadah umrah kerana Nabi sudah dalam ihram. Orang pakai ihram ni berarti dia dah jatuhkan niat. Bila orang tu dah jatuhkan niat, dia kena jaga, berarti dia dalam pantang larang ihram. Begitu juga bagi apa? Bagi orang perempuan. Orang perempuan ni ada kelonggaran. Salah satu kelonggarannya adalah apa? Apabila orang perempuan tu datang bulan haid. Saya pernah dulu para jemaah sekalian, ya, memimpin jemaah yang mana dia itu sudah pun niat dari Madinah, kita jatuhkan niat di Bir Ali dan jatuhkan niat umrah lah. Ya, setelah itu kita masuk ke Mekah. Ya, dalam perjalanan menuju ke Mekah, dia pun sampailah waktu haidnya. Akhirnya suaminya datang jumpa saya, Ustaz, isteri saya ada masalah. Apa masalah dia? Dia malu nak cakap dengan Ustaz. Jadi saya cakap dengan Ustaz lah. Boleh, silakan. Minta maaf Ustaz, isteri saya dalam keadaan haid. Oh ya, bila tu? Baru ni Ustaz. Oh, okey, baik. Ya, baik. Jadi apa para jemaah sekalian, ya, jalan keluarnya, saya tanya dengan dia. Saya tanya, ya, dengan isterinya, awak tadi bila jatuhkan niat umrah, awak niat bersyarat tak? Di dalam hukum fikir, di dalam bab haji dan umrah ni ada niat bersyarat. Ya, sahaja aku pakai ihram untuk umrah kerana Allah Ta'ala, jika terjadi sesuatu ke atas diri aku, maka aku tahallul. Ini niat bersyarat. Kalau dia niat bersyarat, okey lah. Maksudnya apa okey? Ya, berarti dia boleh lepaskan diri dalam ihram. Tapi dia bilang apa? Minta maaf Ustaz, isteri saya tak niat bersyarat. Dia cuma niat biasa saja. Sahaja aku pakai ihram untuk umrah kerana Allah Ta'ala. Okey. Saya pun jelaskan apa? Tak apa. Bilang dengan isteri awak, sabar. Ya, kerana ini ketentuan Allah Ta'ala. Nanti bila sampai dekat Mekah pun, nanti insya-Allah nanti saya akan jelaskan lagi. Ya. Jadi sampai kat Mekah, ya, jadi saya pun apa? Panggil ini sepasang suami isteri ni, saya jelaskan apa? Minta maaf ya, kerana awak dalam keadaan haid, jadi awak tak boleh masuk masjid. Hukum orang perempuan dalam haid tak boleh masuk masjid, haram hukumnya. Tapi awak dalam keadaan ihram, awak tetap dalam keadaan ihram, ya, awak berarti dalam ihram, berarti awak dalam pantang larang.
Jadi awak tak boleh memakai pakaian yang bukan pakaian ihram. Awak punya pakaian hanya ihram saja. Ya. Jadi saya tanya dengan dia, agak-agak awak punya haid ni biasanya berapa lama? Dia bilang biasanya haid saya ini 10 hari Ustaz, dia bilang. Oh, okey. 10 hari, okey. Ya, tapi alhamdulillah kita dekat Mekah tu kita memang 12 hari kita dekat Mekah. Jadi ada balance 2 hari. Ya, balance 2 hari. Jadi alhamdulillah lepas 7 hari dia datang jumpa saya. Ya, suami dia bilang, Ustaz, isteri saya bilang dia dah habis haid dah Ustaz. Confirm. Sebab awak bilang 10 hari. Tak Ustaz, dia bilang dah bersih Ustaz, dia tak ada Ustaz dalam. Betul confirm? Ya betul. Okey, kalau dah confirm, mari bawa isteri awak ikut saya, mari. Jadi saya pimpin mereka berdua menunaikan ibadah umrah. Habis ibadah umrah, mereka pun tahallul. Dah tahallul barulah boleh lepas dari ihram. Tapi selagi dia tidak tahallul, ya, katakanlah dia haid, katakanlah dia duduk Mekah 5 hari tapi dia haid 10 hari. Dah hari yang nak balik ni pun dia tetap dalam keadaan haid juga. Macam mana cara dia para jemaah? Cara dia seperti mana Nabi SAW dihalang masuk kota Mekah. Jadi dia kena apa? Satu, dia kena tahallul. Dia niat keluar daripada ihram, dia pun tahallul. Habis tahallul, dia kena apa? Dia kena sembelih seekor kambing dan barulah dia boleh lepas dari minta maaf, dia dah niat keluar dari ihram, dia tahallul, dia pun dia pun ganti baju, dia dah lepas daripada ihram, ya, dan dia kena denda sembelih seekor kambing, kena dam. Kena dam para jemaah sekalian. Ini cara untuk orang lepaskan dirinya daripada ihram. Kalau dia tak buat demikian, sampai dia balik Singapura pun dia tetap dalam ihram. Kalau dia tetap dalam ihram, berarti dia tetap dalam pantang larang ihram. Salah satu pantang larang ihram apa? Dia tak boleh mandi dengan sabun wangi-wangi, shampoo wangi-wangi. Tak boleh. Kalau dia suami isteri, dia tak boleh berjima. Ya. Tengok, ya, dia tak boleh dia tak boleh cabut sana, cabut sini, ya, cabut rambut ke, tak boleh para jemaah sekalian. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh nikah, tak boleh. Ini pantang larang ihram. Kena jaga-jaga. Tapi kalau dia buat demikian, dia dah tahallul, ya, dia dah tahallul, dia dah lepas daripada ihram, dia dah boleh pakai baju macam biasa, dia pun sembelih seekor kambing, dam, maksud dam tu, itu perkataan bahasa Arab, dam, maksud dam tu apa? Denda bagi orang yang apa? Nak lepaskan dirinya dari ihram, ya, denda seekor kambing dia kena sembelih. Setelah itu bagaimana? Baru dia boleh lepas, barulah dia boleh lepas daripada ihram. Kalau tak, dia tak lepas daripada ihram para jemaah sekalian. Kena hati-hati. Ya. Baik. Di dalam ayat Al-Quran tadi yang kita baca, ada perkataan apa? Ada perkataan apa? Famastaisara minal hadi. Ada lagi satu, hatta yablughal hadyu. Ini perkataan al-hadyu. Apa maksud al-hadyu tu? Perkataan al-hadyu tu pada asalnya bermakna hadiah. Ya, bermakna hadiah para jemaah sekalian. Ya, present. Tu maksud dia, hadiah. Nanti sekejap, ya. Mana tadi dalam kitab tafsir ni pula? Saya ada buka lagi satu kitab tafsir para jemaah sekalian. Jadi biar kita jelas, ya. Biar kita jelas para jemaah sekalian. Dimaksudkan apa? Al-hadya di sini alaikum alaikum wa huwa syah. Tu dia. Alaikum wa huwa syah. Apa maksud alaikum wa huwa syah? Maksud alaikum wa huwa syah, ya, alaikum wahwasya adalah apa? Seekor kambing yang sudah sampai masanya boleh disembelih. Tu dia. Ya, boleh disembelih. Ya. Kambing tak boleh sembarang-sembarang sembelih. Nampak anak kambing tu sembelih, ada hukum jelaskan. Anak kambing tak boleh sembelih tu, haram hukumnya. Sebab apa? Dia masih perlukan susu ibunya. Nak sembelih kena kambing betul-betul, ya, kena kambing, dia dah cukup, ya, syah kambing, ya, ma'az, ya, kambing, ya, dan memang dah diperbolehkan, memang boleh untuk
jadikan haiwan korban pun ya. Jadi tapi ini bukan korban dah, tapi ini apa? Ini dam, sembelih. Korban musim haji. Di luar musim haji dah bukan korban dah para jemaah sekalian. Dia boleh jadi akikah, ataupun dia boleh jadi bukan akikah tapi tapi sembelih saja. Ya, sembelih saja. Kenapa dia sembelih? Dia nak makan ramai-ramai, sembelih ya. Gitu dia para jemaah sekalian. Ya. Maksud bermakna hadiah ataupun persembahan, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah penyembelihan kerana Allah. Dia sembelih seekor kambing itu kerana Allah, tetapi dinisbahkan hadiahnya kepada Kaabah Baitullah kerana kemuliaannya. Kemudian ini bagus ni ustaz, saya dah langgar undang-undang, lepas tu saya kena dam ustaz. Dapat pula kambing Arab ustaz, baik punya kambing ni ustaz, masya-Allah, sedap ni daging dia. Kalau kita panggang makan ramai-ramai, amboi. Ya, kita upau orang Arab masak masak nasi mandi ni sedap ustaz. Aduh, lamb shoulder, lamb leg ni sedap ustaz. Aduh. Kepala dia kalau kita masak sup, sup pipi, sup mulut, sup telinga, sup lidah, sup mata, sedap ustaz. Amboi. Kena faham. Haiwan yang disembelih kerana denda yang disebut dam, ya, tak boleh kita makan. Tengok dia jelaskan apa. Ya. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin di dalam tanah haram kota Mekah. Tak boleh suka-suka. Ini kambing dam ni ustaz, bagus ustaz, jom ustaz, makan ustaz. Tak boleh. Kita kena dah sembelih, kena sedekahkan kepada fakir miskin yang di dalam tanah kota Mekah. Ustaz, saya nak frozen kan ustaz? Lepas tu saya nak bungkus dengan newspaper. Saya nak bawa balik Singapura ustaz. Bawa balik Singapura, nanti kita marinate ustaz. Kita pun dah marinatekan dia, dah one whole night. Nanti saya jemput ustaz datang rumah saya, jom kita makan lamb ribs. Amboi. Tak boleh para jemaah sekalian, ya. Kambing yang telah dihukum dam, ya, tak boleh para jemaah sekalian, ya. Ya, dulu adalah waktu saya mengajar bab haji, bab umrah, ya. Ada orang tanya macam gini, kali bila saya bilang tak boleh, kita tak boleh makan, kita kena berikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Dia bilang, alamak, la ilaha illallah. Ini ketentuan hukum. Kita tak boleh buat sesuka-suka hati. Ini bukan hukum Arab Saudi, bukan hukum Singapura, bukan hukum Ustaz Hasan, bukan. Ini hukum Allah. Dah sebut dalam Al-Quran ni, ayat surah Al-Baqarah 196. Ni dia yang dibahaskan. Tak boleh suka-suka para jemaah sekalian dia. Kalau boleh memang sedap kambing Arab. Wow. Tak maaflah para jemaah sekalian, ya. Bila sebut kambing ni sebab saya suka makan kambing. La ilaha illallah. Ya. Masya-Allah. Saya biasa juga para jemaah sekalian dia, kadang-kadang ya pergi pasar, pergi Giant, kita beli lamb ribs, nanti balik panggang makan dia. Syok para jemaah sekalian, masya-Allah. Cicah dengan madu lagi. Masya-Allah. Ya marhaba, ahlan wasahlan. Minta maaf lah para jemaah, saya terbawa-bawa saya, ya. Baik, penyembelihan ini dinamakan dam. Ya, di dalam hukum fikih dinamakan apa? Dinamakan dam. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah penyembelihan yang dibuat disebabkan tertahan. Disebabkan apa? Disebabkan tertahan itu iaitu dengan seekor kambing. Jika tidak ada kambing, hendaklah dinilaikan harganya dan dibelikan makanan untuk disedekahkan. Itu dia. Ada dalam ayat tadi, kita ada baca ni. Ya. Dalam ayat ni ada ni, ya, untuk disedekahkan. Ya. Disedekahkan kepada siapa? Ya, disedekahkan. Katakanlah cari kambing untuk nak dam, tak ada. Ya. Jadi bagaimana? Tanya. Tahu-tahu agak-agak dekat Mekah ni berapa seekor kambing? Mungkin dalam 500 rial kot kalau sekarang lah, ya, ataupun lebih. Jadi apa para jemaah sekalian? Kita beli barang makan yang berharga 500 rial, sedekahkan kepada fakir miskin.
Ya, kita tak boleh makan tau. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah berpuasa menurut bilangan cupak yang dapat dari nilaian harga kambing tersebut. Leceh ni. La ilaha illallah. Ya, fasiyam katanya, ya. Fasiyam, ya. Maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Maka hendaklah dia berpuasa. Dia tak boleh suka-suka para jemaah sekalian. Selagi ia belum menunaikan damnya itu, seseorang itu tidak boleh bercukur atau bertahalul, iaitu keluar daripada ihram, kerana firman Allah Ta'ala seterusnya melarang mereka bercukur sehingga penyembelihan dibuat di tempatnya. Tu dia, tak boleh suka-suka. Dan diperjelaskan lagi, ya, bahawasanya menurut mazhab kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, ya, menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, ya, dam kerana terkepung itu hendaklah dibuat di tempat mana ia tertahan, tidak dimestikan di tanah haram. Ya, tapi sekarang kebiasaannya perkara itu semua berada di dalam kota Mekah. Kemudian barulah melepaskan pakaian ihram dan wajib mengqada haji atau umrahnya itu, sebagaimana yang pernah berlaku peristiwa ini di atas diri Nabi dan para sahabatnya pada peristiwa Hudaibiyah. Kan tadi saya dah cerita dengan para jemaah sekalian, cerita tentang Hudaibiyah. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Jadi Hudaibiyah ni merupakan tempat yang sejarah para jemaah sekalian, ya. Nabi SAW datang dengan para sahabatnya 3,000 orang, ya. Maka Nabi nak masuk ke kota Mekah. Bila nak masuk ke kota Mekah, Nabi SAW mengirim siapa? Mengirim beberapa orang-orang, beberapa sahabat-sahabat. Kalau tidak silap saya, salah satu daripada mereka adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa Nabi kirim Sayyidina Uthman bin Affan? Sebab pada saat tersebut Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang terpengaruh. Senang cakap, orang yang ada voice lah para jemaah sekalian, ya. Ya. Jadi bila mereka berangkat ke kota Mekah, ya, kerana apa? Kerana untuk memberitahu kepada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kota Mekah bahawasanya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sebanyak 3,000 orang nak masuk kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Sekarang pula macam mana untuk para jemaah sekalian? Dengan perbuatan Nabi SAW, ia merupakan satu undang-undang dunia sekarang. Apa dia? Yang disebut dengan visa. Kita nak pergi mana-mana, negeri mana-mana mesti apply visa. Ustaz, saya pergi Johor tak ada apply visa pun. Saya pergi Jakarta, Surabaya, Bandung tak ada pun apply visa. Saya pergi Thailand tak ada pun apply visa. Sebab apa? Negara-negara ASEAN ni dah buat agreement antara Asia dengan antara One Asia to One Asia, dah tak payah visa, ya. Tapi kalau awak pergi kat negeri dia, awak kasih pasport awak dekat immigration, dia akan chop. Bila chop, awak tengok dekat chop tu, apa dia bilang? Short permit. Permit to enter within 2 weeks ataupun permit to enter within 30 days ke apa. Tu nama dia visa. Negeri lain tak ada chop macam gitu. Awak nak pergi Arab Saudi, awak kena ada visa. Ya. Baru-baru ni pada tahun 2019 saya sendiri apply visa, ya. Setelah itu apa? Visa dia dah pakai visa elektronik dah para jemaah sekalian. Ya, it's on a piece of paper dah, habis itu selesai. Ya, kita pun bawa tu paper, kasih dekat immigration, clear, settle para jemaah sekalian. Tengok para jemaah sekalian, ya, dengan perbuatan Nabi SAW, jadi ia dijadikan satu undang-undang dunia. Ya, dan tahu-tahu, ya, sahabat-sahabat Nabi ni tak balik-balik. Tunggu 1 hari tak balik, tunggu 2 hari tak balik, tunggu 3 hari tak balik. Ya, tahu-tahu lepas tu balik. Bila dah beberapa hari tak balik, tu terjadi apa para jemaah saya? Terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang disebut dengan Bai'atul Hudaibiyah. Perjanjian di dalam agama Islam ni banyak. Ada Bai'atul Aqabah, ada Bai'atul Ridwan, ada Bai'atul Hudaibiyah. Ni dia perjanjian ni para jemaah sekalian. Bai'at, ya, dalam bahasa ya Ali, ta'al, don't throw this water, put cold water, bring it here.
Tak maaf para jemaah sekalian, ya. Jadi sahabat-sahabat ni pun datang jumpa Nabi. Dia jelaskan, ya Rasulullah, sekiranya kalau utusan yang kau hantar ke Mekah ni mereka tak balik dan kita dapat kabar berita yang mereka ni dibunuh, kita akan serang kota Mekah. Dan kita berjanji ya Rasulullah bahawasanya janji tu nama dia bai'at para jemaah sekalian, ya. Dalam bahasa Arab tu bai'ah namanya, ya. Ada perkataan bai'ah di dalam Al-Quran tu, ada para jemaah sekalian, ya. Kami berjanji ya Rasulullah, kami akan habis-habisan membela engkau dan ahli keluarga engkau. Itu sahabat-sahabat janji tu para jemaah sekalian. Tahu-tahu tiba-tiba balik pula sahabat-sahabat ini, ya. Balik pula sahabat-sahabat ni. Thank you, ya. Balik sahabat-sahabat ni. Tapi apa jadi para jemaah sekalian, ya? Tapi apa jadi, ya? Ada juga utusan daripada kota Mekah. Ini pun, dengan peristiwa ini pun terjadi satu undang-undang para jemaah sekalian. Apa dia? Kita tengok, kalau ada orang penting dalam pemerintah ataupun kerajaan, contohlah seperti presiden kita nak pergi ke negeri lain, nak visit negeri lain, dia boleh terus pergi ke? Tak boleh. Dia kena kasih tahu, ya, dia punya ambassador of Singapore yang ada kat negeri tu. Itu ambassador nanti akan contact dengan government yang dekat sana, memberitahu bahawasanya my president akan datang visit dulu, ya, akan datang visit. Jadi ni nama dia utusan tau. Utusan tu dah sekarang dah jadi apa? Ambassador. Dalam bahasa Arab disebut as-safara, ya, safir disebut. Ini utusan tak boleh diapa-apakan. Kalau utusan tu dibunuh, boleh perang itu, apa? Negeri dengan negeri boleh perang. War, dangerous. Dengan adanya peristiwa Hudaibiyah. Ini dia para jemaah sekalian, ya. Jadi sekarang ni visa ke, ambassador ke, semua ambil daripada apa? Peristiwa Hudaibiyah, peristiwa Nabi SAW. Mereka pun apa? Mengikat janji dengan Nabi SAW. Memang janji dia berat sebelah lah, tak bagus. Salah satu janji dia diperjelaskan apa? Kalau orang Madinah datang ke kota Mekah, dan kalau orang Madinah tu ditangkap di kota Mekah, ya, orang Madinah tak boleh tuntut, ya. Keluarga dia yang dekat Madinah tu tak boleh tuntut, ya. Tapi kalau orang Mekah datang ke Madinah dan dia buat huru-hara dekat Madinah dan dia ditangkap, ya, jadi keluarga dia dekat Mekah boleh datang Madinah tuntut, ambil dia balik. Setuju tak? Ya, Nabi pun jelaskan, okey, setuju. Nabi suruh Sayyidina Ali tulis perjanjian tu. Ada lagi, banyak lagi perjanjian para jemaah sekalian, ya. Sampai ada keterangan di dalam kitab sirah memperjelaskan Nabi sampai perintahkan kepada Sayyidina Ali 3 kali, tulis ya Ali, tulis. Nabi jelaskan demikian. Sebab apa? Sayyidina Ali dia tak nak tulis, dia marah. Betul apa? Sebab perjanjian ni berat sebelah, tak ada untungkan umat Islam pun. Tapi akhirnya last kali, ya, perjanjian tersebut dijelaskan apa? Ya, pembesar-pembesar ataupun ketua-ketua Quraisy Mekah. Ya Muhammad, kita nak kasih kau masuk. Kalau dalam bahasa Melayu macam ni lah bagi sekalian. Muhammad, kita nak halang kau masuk pun tak boleh, sebab engkau dilahirkan di kota Mekah. Engkau orang Arab Quraisy, bangsa kita, orang kampung kita. Jadi ginilah, tahun ni tak payah masuk lah, balik tahun depan datang masuk. Itu tahun depan Nabi datang masuk. Bila Nabi terhalang, Nabi buat tadi seperti tadi saya jelaskan, Nabi cukur, ya, Nabi ganti baju, Nabi buka ihram, Nabi sembelih. Itu satu hukum yang ditetapkan di dalam agama Islam, ya. Bila tahun depan Nabi datang balik, kalau tidak silap saya peristiwa ni apa pada tahun 8 ke 9 Zulhijjah gitulah. Bila Nabi datang balik ke kota Mekah, itu turun ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Turun ayat tu para jemaah sekalian, ya. Turun ayat itu. Tu dia lah dia, ya.
Seterusnya para jemaah sekalian, dah pukul berapa ni dah? Ya, pukul berapa dah? Oh, dah pukul 9 suku, Masya Allah. Tak apalah, kita lambat sikit habis para jemaah sekalian ya. Saya kasih habislah satu ayat ni, senang para jemaah sekalian. Ya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula satu hukum yang lain, iaitu mereka yang terpaksa bercukur rambut. Oh, ini dah masuk masalah tahallul lah para jemaah sekalian ya. Dah masuk masalah tahallul dengan dam. Tak apalah, kita berhenti sampai di sini para jemaah sekalian ya. Tak apa. Ya, hari ini kita sambung, hari ini kita berhenti separuh daripada ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-196. Ya. Jadi kita berhenti kat mana ni ayatnya ni? Ya, kalau saya baca balik, wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kita stop sampai situ baju mak sekalian. Ya, nanti insya-Allah minggu depan kita sambung fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ilal hajj famastaysara, sampailah akhir ayat yang ke-196. Ya, kita berhenti sampai di sini para jemaah sekalian ya. Insya-Allah minggu depan kita sambung lagi nanti insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, saya ingatkan kepada diri saya dan juga semua para jemaah sekalian, jangan lupa kita masih lagi berada pada bulan Rajab, bulan yang penuh dengan berkat, bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala, bulan istighfar. Maka janganlah kita leka, janganlah kita malas-malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kita pada tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, rabbighfirli warhamni wa tub alai, sebanyak 70 kali. Fadilatnya Allah Ta'ala mengharamkan jasad kita menyentuh api neraka. Dan dengan kita beristighfar, berarti kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Juga kita niatkan mudah-mudahan dengan kita minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah angkatlah semua, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah angkatlah penyakit COVID-19 ini, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Baik para jemaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini pengajian kita, majlis ta'lim kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa arzuqna an-nazara ila wajhikal karim ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.